चलो हवे प्रकरण नंबर 21 चेताकीय नियंत्रण और सनियमन चालतो हतुं। हेमां चौथा लेक्चरनी अंदर जोईशुं आपणे संवेदन अंगो जे परीक्षामां नथी पण आपणे हवे नीट माटे तैयार करवाना छीए। तो पर्यावरणना फेरफारो कई रीते आपणे अनुभवीए छीए। तो शरीरना संवेदी अंगो पर्यावरणना बधा ज फेरफारो अनुभवी शके छे। गरमी होय, ठंडी होय, कोई रसायणनी असर होय, कोई वास होय, स्वाद होय, आ बधा ज फेरफारोने पारखी शके छे, अनुभवी शके छे। तो संवेदी अंगोथी चेता द्वारा आपणा जे ते नाक, तो नाकनी अंदर संवेदी, आँखनी अंदर जोवानी क्रिया, तो ए संवेदी अंगोथी जे चेता द्वारा CNS तरफ योग्य संदेशाओ मोकलवामां आवे छे। तो संवेदी चेता द्वारा ए संदेशो क्या मोकलवामां आवे छे? CNS में जाए छे, सेंट्रल नर्व सिस्टमनी अंदर जशे। आ CNS में मगजना बधा ज आंतरक्रियाओनुं संचालन अने पृथक्करण थतुं होय छे। हवे जे कंई संवेदना आवी छे एनुं पृथक्करण मगजनी अंदर थाय आंतर चेताकोषो द्वारा, अने ए संदेशाओ प्रतिचार अंगेनो जे संदेशो निर्णय लेवाय एनो मगजना विविध केन्द्रों द्वारा संबंधित जे ते अंगने, कोईमां लाळनो स्त्राव करवानो होय, कोईमां स्नायुनुं संकोचन करवानुं होय, तो ए जोवानी क्रिया कराववानी होय, सोभळवानी क्रिया कराववानी होय, तो ए बधी क्रिया जे ते अंग द्वारा थती होय छे। तो आना परिणामे पर्यावरणना फेरफारो आपणे शुं करीए छीए? अनुभवीए छीए। तो आपणा शरीरनी अंदर संवेदी अंगोमां जोईए तो नाक ए श्रवणवास संवेदी अंग छे, आँख छे ए दृष्टि संवेदी अंग छे, जीभ छे ए स्वाद संवेदी अंग छे, बरोबर। तो अहींया आपणे कान छे, नाक छे, आँख छे, जीभ छे, आ बधा संवेदी अंगो छे। एमां नाकनी थोड़ीक वात करी लीए। नाक सूंघवानी संवेदना ग्रहण करवा माटे श्लेष्म आच्छादित रिसेप्टर धरावे छे, जेने घ्राणग्राही कोष कहीशुं। तो नाकना अधिच्छदनी अंदर घ्राण संवेदी कोषो आवेला छे, एनी अंदर संवेदनाने ग्रहण करता कोषो छे एने ग्राही कोष कहीशुं आपणे, घ्राणग्राही कोष। अने आ घ्राणग्राहको 3 कोषो धरावता घ्राण अधिच्छदना बनेला होय छे। तो घ्राण अधिच्छदना चेताकोषो बहारना पर्यावरणथी घ्राण गोलक घ्राणपिंडना भाग साथे सीधा जोड़ायेला होय छे। तो ए आपणा जे संवेदनाग्राही जे घ्राण अधिच्छदना चेताकोषो जे रह्या ए बहारना पर्यावरणथी ए सीधा ज घ्राण कंद साथे जोड़ायेला होय छे। घ्राण गोलको ए मगजना लिंबिक तंत्रमांथी लंबायेला अने जोड़मां आवेला वटाणा जेवा होय छे, जेने आपणे घ्राणपिंड कहेता हता। आपणे वक्ष बाजुए जोई शकता हता, एनी साथे ए जोड़ाण चेता धरावती होय छे। एटले नाकना घ्राण अधिच्छदना कोषोमांथी चेता जे रही ए संवेदना लईने क्या जशे? घ्राणपिंडनी अंदर जती होय छे, अने ए स्वाद वास पारखवानी क्रिया थती होय छे। तो स्वाद माटेनो अंग छे जीभ। स्वादांकुरो द्वारा जीव पर स्वादांकुरो आवेला छे, अने ए स्वाद पारखे छे, तीखो छे, ए बधा जुदा जुदा भागो पारखतो होय छे। तो मगज स्वादांकुरो अंतप्रवाहने एकीकृत करे छे अने जटिल स्वाद अनुभवाय छे। तो आपणे ए नाक द्वारा ए स्वाद पारखवानी क्रियाओ थती होय छे। तो अहींया आपणे वात करीशुं ने आपणे काननी मेन रचनाओ आपणे अहींया भणवानी आपेली छे। तो आँख अने नाकनी वात करीशुं बेन। तो हवे दृष्टि संवेदी अंग छे, आँखनी वात करीशुं। तो आँख डोळानी दीवाल 3 स्तरनी बनेली छे। ओखनो डोळो जे रह्यो ए 3 स्तरो छे, श्वेतपटल, मध्यपटल अने नेत्रपटल। तो अहींया आपणे वात करीए श्वेतपटलनी। तो ओखना डोळानी दीवाल सघन संयोजक पेशीનું બનેલું બહારનું સ્તર ધરાવે છે। હવે આ શ્વેતપટલના અગ્રભાગને પારદર્શક પટલ કહીશું। તો આ ભાગ જે છે એ અહીંયા કોની સાથે? પારદર્શક પટલ છે, અપારદર્શક ભાગ છે, એવા 2 ભાગ સ્પષ્ટ જોવા મળતા હોય છે। તો અહીંયા આપણે શ્વેતપટલના અગ્રભાગને પારદર્શક પટલ તરીકે ઓળખીશું। તો અહીંયા આપણે ए श्वेतपटलनो पश्च भाग है ए 5 संस्मरण भागनु सरेश तंतुनु बनेलो, एटले श्वेत
તંતુમય સંયોજક પેશીનો બનેલો છે. 5/6મો ભાગ છે, 5 ભાગ પાડી દો, એમાં આ 5/6મો ભાગ છે એ શ્વેત પટલ સરેશ તંતુ, એટલે અહીંયા સરેશ તંતુ શ્વેત તંતુમય સંયોજક પેશીનો બનેલો છે. અને આગળનો 1/6મો ભાગ છે એ પારદર્શક પટલ છે. તો 1/6મો ભાગ છે એ પારદર્શક પટલ સંયોજક પેશીનો ભાગ બનેલો છે. તો રુધિરવાહિનીઓ અહીંયા હોતી નથી, અહીંયા રુધિરવાહિનીનો અભાવ હોય છે. નેત્રાવરણ એ પાતળું પારદર્શક સ્ત્રુત અધિચ્છદ પેશીનું બનેલું છે. ઉપર આવરણ છે એ સ્ત્રુત અધિચ્છદ પેશીનું બનેલું નેત્રાવરણ ઉપર આવેલો હોય છે. બહારથી પારદર્શક પટલ અને શ્વેત પટલ ખુલ્લા ભાગને આવરે છે. હવે મધ્ય પટલની વાત કરીએ આપણે, તો મધ્ય પટલ જે છે એ ઘણી રુધિરવાહિની કેશિકાઓ યુક્ત અને વાદળી રંગનું દેખાય છે. તો અહીંયા પુષ્કળ રુધિર કેશિકાઓ એની અંદર આવેલી હોય છે. તો મધ્ય પટલ સિલિયરી કાય, કનિનિકા, સંયોજક પેશી અને રુધિરવાહિનીનું બનેલું છે. સિલિયરી કાયનો ભાગ છે, કનિનિકા છે, આ બધા મધ્ય પટલના ભાગમાં રુધિરવાહિનીઓ બધાનો હોય છે. મધ્ય પટલ રુધિરવાહિનીઓ નેત્રપટલને પોષણ પૂરું પાડે. નેત્રપટલમાં જે દ્રષ્ટિ સંવેદી કોષો છે એને પોષણ પૂરું પાડતા હોય છે. હવે કનિનિકાની વાત કરીએ. ગોળાકાર પડદા જેવી સાજલી જેવી રચના છે. તો અહીંયા આપણે સિલિયરી કાય, કનિનિકાના મુખ્ય ભાગ છે એની વાત કરવી છે, બરાબર. તો મધ્ય પટલ ઓખના ડોળાના પશ્ચ ભાગના 2/3 ભાગ પાતળું હોય છે, પરંતુ અગ્રભાગે જાડું હોય છે, જેને સિલિયરી કાય કહે છે. તો અહીંયા કનિનિકાનો ભાગ આગળ જોઈએ તો અહીંયા પાતળું છે મધ્ય પટલ, અગ્રભાગે થોડોક ભાગ જાડો પહોળો બને છે, એને સિલિયરી કાય કહીશું. અને સ્નાયુનું બનેલું છે આખું આડીએ, બરાબર. તો સિલિયરી કાય વર્તુળીય અને ત્રિજ્યાવર્તી સ્નાયુઓ ધરાવે છે. તો અહીંયા આપણે એ વર્તુળીય અને ત્રિજ્યાવર્તી સ્નાયુઓ ધરાવતો હોય સિલિયરી કાય. અગ્રભાગે પહોળો ભાગ છે જે નેત્રમણીના જોડાણ, નેત્રમણીનો લેન્સનું જોડાણ સ્થાન છે. કનિનિકા સિલિયરી કાય ઓખના અગ્રભાગમાં રંગકણયુક્ત અપારદર્શક રચના ધરાવે, જેને કનિનિકા કહીશું. તો કનિનિકા એ ઓખના આગલા ભાગની અંદર રંગકણયુક્ત ભાગ ધરાવે છે, એને આપણે અપારદર્શક ભાગ છે એને આપણે કનિનિકા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. મધ્યમાં આવેલ છિદ્રને શું કહેવાય? કીકી કહીશું આપણે, બરાબર. તો કેમેરાના લેન્સના છિદ્ર જેવું કામ કરે છે. તો અહીંયા કનિકા ઓખના રંગીન દ્રશ્યમાન ભાગ છે. લેન્સની વાત કરીશું આપણે મધ્ય પટલ પછી લેન્સની થોડીક વાત કરવી છે અહીંયા, બરાબર. તો નેત્રમણી એટલે કે લેન્સ સિલિયરી કાય સાથે જોડાયેલ ઓખના દોડાના અસ્થિબંધ દ્વારા સ્થાન પામેલી પારદર્શક સ્ફટિકમય રચનાને લેન્સ કહીએ છીએ. કઈ રચનાથી કોના દ્વારા જોડાયેલી હોય છે? ઓખના ડોળામાં અસ્થિબંધ દ્વારા સ્થાન પામેલી છે. લિગામેન્ટ કહીશું આપણે. તો એ લિગામેન્ટ દ્વારા અહીંયા આ ઓખનો ડોળો સિલિયરી કાય સાથે શું થયેલો હોય છે? જોડાયેલો હોય છે, એટલે અસ્થિબંધ દ્વારા જોડાયેલ હોય છે. તો અહીંયા આપણે એ સ્ફટિકમય રચના છે, કેવી છે? સ્ફટિકમય રચના છે, દ્વિબહિર્ગોળ છે, તંતુમય પેશીથી આવરિત હોય છે અને પ્રકાશને નેત્રપટલ ઉપર શું કરે છે? કેન્દ્રિત કરે છે. અને ઓખના ડોળાના ને 2 કોટરમાં વહેંચી દે છે. તો ઓખના જે પોલાણ છે એને 2 ભાગમાં વહેંચી દે છે. તો અહીંયા કીકીની વાત કરી દીધી આપણે, બરાબર. કીકીના વ્યાસનું નિયમન કનિનિકાના સ્નાયુતંતુઓ દ્વારા થાય છે. આ કીકીના વ્યાસનું જે કીકીનો છિદ્ર છે એનું નિયમન કોના દ્વારા થાય છે? આ કનિનિકાના સ્નાયુઓ છે એના સંકોચન વિકોચન દ્વારા એ વ્યાસનું નિયમન થતું હોય છે. તો આ નેત્રમણી છે, અને નેત્રમણી જે રહે એ સ્ફટિકમય પ્રોટીનનો બનેલો હોય છે. હવે આ નેત્રમણી ઓખના પોલાણને 2 ભાગમાં વિભાજિત કરે છે. એક કાચરસ કોટર, બીજું તરલ રસ કોટર આપણે કહીશું આપણે. તો અહીંયા તરલ રસ કોટર એ નાનું કોટર છે, પાણી જેવા સ્વચ્છ પ્રવાહીથી ભરેલું હોય છે. તરલ એ પાણી જેવું એકદમ પ્રવાહી સ્વચ્છ ભરેલું હોય છે, જે સિલિયરી કાયના પ્રવર્ધો કરે છે. સિલિયરી કાયના પ્રવર્ધો એનો સ્ત્રાવ કરતા હોય છે. એટલે સિલિયરી કાયના જે પ્રવર્ધો છે એમાંથી એનો સ્ત્રાવ થતો હોય છે. સિલિયરી કાયના પ્રવર્ધોમાંથી એનો સ્ત્રાવ થતો હોય છે. કાચરસ કોટર જે પારદર્શક અને ઘટ્ટ કાચરસથી ભરેલું છે, જેલી જેવું કુમારપાઠાની અંદર જેલી હોય એ ટાઈપનું જેલી જેવું અહીંયા પ્રવાહી ઘટ્ટ પ્રવાહી પારદર્શક ભરેલું હોય છે, અને કાચરસ કહીશું આપણે, જેનો સ્ત્રાવ આંખના વિકાસ પામતા નેત્રપટલ દ્વારા થતો હોય છે. તો નેત્રપટલના જે કોષો છે એ વિકાસ પામે છે ત્યારે એ કાચરસ એટલે કે ઘટ્ટ જેલી જેવા પ્રવાહીનો સ્ત્રાવ કરતા હોય છે. તો અહીંયા આપણે 2 રસની વાત કરી દીધી, બરાબર. તો
નેત્રમણી અને નેત્રપટલ વચ્ચેના અવકાશને કાચરસ કોટર તરીકે ઓળખીએ છીએ. પારદર્શક જેલી જેવું પ્રવાહી ભરેલું હોય છે. હવે નેત્રપટલની વાત કરીશું આપણે. નેત્રપટલની રચના જોઈશું. તો નેત્રપટલ એ દ્રષ્ટિના ભાગનું નાજુક સ્તર છે અને એ નેત્રપટલ 4 સ્તરોનું બનેલું છે. તો આપણે એની આકૃતિ દ્વારા સમજીશું એ બધા ભાગો, બરાબર. તો એની આકૃતિ નેત્રપટલ આ પ્રાકૃતિક ટેક્સ્ટબુકમાં નથી, પણ દોરીને જોઈશું આપણે. નેત્રપટલની રચના જોઈશું આપણે. તો આંખનું સૌથી અંદરનું નાજુક સ્તર હોય તો નેત્રપટલ છે. અને નેત્રપટલની અંદર સ્તરો જોઈએ તો આપણે રંજક અધિચ્છદ, દ્રષ્ટિ સંવેદી કોષો, દ્વિધ્રુવીય ચેતાકોષ, ચેતાકન્વય કોષોનું સ્તર, દ્રષ્ટિ ચેતાનું સ્તર છે. તો અહીંયા આપણે નેત્રપટલની અંદર પહેલાં જોઈએ પ્રકાશગ્રાહી કોષો અથવા દ્રષ્ટિ સંવેદી કોષોની વાત કરીએ. પહેલી તો આ કોષો દંડકોષો અને શંકુકોષો એમ 2 પ્રકારના છે. તો 2 પ્રકારના કોષો છે. એક છે શંકુકોષ અને બીજો છે દંડકોષ. તો 2 પ્રકારના કોષો અહીંયા આવેલા છે. તો આ કોષો પ્રકાશ રંજક કણ તરીકે પ્રકાશ સંવેદી પ્રોટીન ધરાવતા હોય છે. તો દંડકોષોની અંદર જોઈએ તો જાંબલી પડતા લાલ રંગનું પ્રોટીન રોડોપ્સિન ધરાવે છે. તો દંડકોષો રોડોપ્સિન ધરાવતા હોય છે. કયો? રોડોપ્સિન નામનું જાંબલી રંગનું રંજક દ્રવ્ય ધરાવતા હોય છે. જાંબલી પડતા લાલ રંગનું પ્રોટીન છે. તો વિટામિન એનું વ્યુત્પન્ન છે. તો રોડોપ્સિન એ કોનું વ્યુત્પન્ન છે? તો વિટામિન એનું રેટિનોલનું વ્યુત્પન્ન છે. અને દંડકોષનું કાર્ય મંદ પ્રકાશની દ્રષ્ટિ માટે જવાબદાર છે. તો મંદ પ્રકાશમાં જોવા માટે અનુકૂલિત થયેલા હોય તો કોણ છે? દંડકોષો છે. તો તીવ્ર પ્રકાશમાં રોડોપ્સિનનું વિભાજન થઈ જાય, સ્ક્રોટોપ્સિન અને રેટિનોલમાં થાય છે. અને એ વિઘટન તો દંડકોષો વિધ્રુવીકૃત એટલે કે સક્રિય કલાવી સ્થિતિમાં રચાતી હોય છે. અને એ ન્યુરોટ્રાન્સમીટર જે મુક્ત કરે છે, એટલે ઉન્વેગ આગળ વહન પામતો હોય છે. પણ મંદ પ્રકાશની અંદર જોવા માટે કાર્યરત હોય તો કોણ છે? આ દંડકોષો આવેલા હોય છે. હવે શંકુકોષોની વાત કરીએ આપણે. તો મનુષ્યની આંખમાં આપણે જોઈએ તો આયોડોપ્સિન નામનું રંજક કણો ધરાવતા કોષો છે, એને આપણે શંકુકોષો કહીશું. આયોડોપ્સિન. તો શંકુકોષો જે રહ્યા એ આયોડોપ્સિન નામનું રંજક દ્રવ્ય ધરાવતા કોષો છે. આરે તો શંકુકોષો જે રહ્યા એ 3 પ્રકારના છે. લાલ, લીલા અને વાદળી રંગના પ્રતિસાદ આપતા હોય છે. લાલ રંગ એરિથ્રોલેબ, લીલા રંગ માટે છે ક્લોરોલેબ અને સાયનોલેબ માટે છે એટલે કે વાદળી રંગના શંકુકોષો ધરાવે છે. આ 3 કોષો જે રહ્યા આ શંકુકોષો તેમના પ્રકાશ રંજક કણોના વિવિધ મિશ્રણ દ્વારા વિવિધ રંગો ઉત્પન્ન કરે છે. લાલ, લીલો અને વાદળી 3 રંગોના કોષો જે છે એ 3 રંગોના મિશ્રણથી વિવિધ રંગના શેડ રચાય છે. એટલે આપણે વિવિધ રંગો પારખી શકીએ છીએ. એટલે તીવ્ર પ્રકાશની અંદર ક્રિયાશીલ છે. તો શંકુકોષો સમાન ઉત્તેજિત થઈ સફેદ પ્રકાશ માટેની સંવેદના પેદા થાય છે. અને એ શંકુકોષો દિવસના પ્રકાશને એટલે પ્રકાશાનુકૂલિત કહીશું આપણે, બરાબર. પેલું મંદ પ્રકાશમાં હતું તો એ દ્રષ્ટિ અને રંગ પારખવાનું કામ કરે છે. તો શંકુકોષો રંગ પારખવાનો દિવસે જુદા જુદા રંગ આપણે અત્યારે પારખી શકીએ છીએ. તો એના માટે કોણ જવાબદાર છે? આ શંકુકોષોમાં રહેલ આયોડોપ્સિન રંજક દ્રવ્ય નામનું પ્રોટીન છે એને કારણે હોય છે. તો આ 3 પ્રકારના કોષો છે: એરિથ્રોલેબ, ક્લોરોલેબ અને સાયનોલેબ. એરિથ્રો એટલે લાલ રંગ રક્તકણ કહેતા હતા આપણે, ક્લોરોલેબ લીલો રંગ છે, સાયનોલેબ વાદળી રંગ છે. આ 3 રંગોના મિશ્રણથી વિવિધ રંગો આપણે પારખી શકીએ છીએ. તો અહીંયા આપણે આ રંગ પારખવાની ક્રિયા થઈ. એક અથવા વધારે પ્રકારના શંકુકોષોની ગેરહાજરી જો હોય, એમાં એક કોષ ગેરહાજર, 2 ગેરહાજર હોય તો રંગ અંતત્વ આપણે રંગો પારખી શકતા નથી. તો આ શંકુકોષ અને દંડકોષો ગોઠવાયેલા સ્તરે નીચેના ભાગે દ્વિધ્રુવીય ચેતાકોષ અને ચેતાકન્વય કોષોનું સ્તર આવેલું હોય છે. હવે નેત્રપટલની અંદર 2 વિશિષ્ટ સ્થાનની વાત કરી છે: અંધબિંદુ અને ગર્ત. અંધબિંદુ અને ગર્તની વાત કરી છે. અહીંયા કોષો બધા ગોઠવાયેલા હોય ત્યાં વચ્ચે આવી 2 રચનાઓ છે, અંધબિંદુ અને ગર્તની વાત કરીશું આપણે. તો અહીંયા અંધબિંદુ કોને કહેવાય? અંધબિંદુ જે રહ્યું એ નેત્રપટલમાં દ્રષ્ટિચેતા જતી પસાર થાય છે તેને અંધબિંદુ કહીએ. ત્યાં કોઈ ગ્રાહી કોષો શંકુકોષ કે દંડકોષ આવેલા હોતા નથી. તો અહીંથી ચેતા જ્યારે આ પસાર થતી હોય બધાની અહીંથી, ત્યારે ત્યાં એક પણ પ્રકારનો આ દ્રષ્ટિ સંવેદી કોષ આવેલા હોતા નથી. એને આપણે અંધબિંદુ કહીશું. એટલે કોઈ સંવેદના પારખતા હોતા નથી ત્યાં. તો એ વિસ્તાર પ્રકાશગ્રાહી કોષો કોઈ નથી. ગર્ત. આંખના પશ્ચ ભાગની અંદર
અંધબિંદુની પાર્શ્વ બાજુ ઉપર પીળાશ પડતા રંગનું બરાબર એક ખાડો આવેલો છે, એને આપણે એ બિંદુને પિત્ત બિંદુ કહીશું આપણે. તો પાર્શ્વ બાજુ પર પીળાશ પડતા રંગના રંજક કણો ધરાવતો ખાડો છે એને આપણે શું કહીએ છીએ? ગર્ત કહીશું આપણે. એને આપણે બીજું નામ આપીએ તો પિત્ત બિંદુ પણ કહેવાય છે. એને આછા પીળા રંગનો એક બિંદુ છે એને આપણે પિત્ત બિંદુ અથવા ગર્ત કહીશું આપણે. અને ગર્ત એ ઘનિષ્ઠ રીતે ગોઠવાયેલા ફક્ત શંકુ કોષો ધરાવતો ભાગ છે. માત્ર શંકુ કોષો ધરાવતો ભાગ હોય તો કયો છે? ગર્તનો છે. એનું બીજું નામ છે પિત્ત બિંદુ પણ કહીશું આપણે. પિત્ત બિંદુ પણ કહીશું. માત્ર શંકુ કોષો હોય છે એની અંદર, એટલે દિવસે જોવા માટે અનુકૂલિત થાય, રાત્રે જોવા માટે અનુકૂલિત થાય નહીં. બરાબર. તો આ ભાગ છે એ દ્રષ્ટિની તીવ્રતા વધુ હોય છે તેઓ. તો નેત્રપટલનો આ પાતળો ભાગ બહારના તરફ છે, માત્ર શંકુકોષ ધરાવતો, જેને ગર્ત અથવા પિત્ત બિંદુ તરીકે ઓળખીશું. તો આ રીતે આપણી જે આંખની રચનામાં 3 ભાગો સ્પષ્ટ જોવા મળતા હોય છે. આવું દ્રષ્ટિ સંવેદી ક્રિયાની વાત કરીએ. દ્રષ્ટિ સંવેદી જે ક્રિયા છે એની અંદર જોઈએ આપણે દ્રશ્ય પ્રકાશના પ્રકાશ કિરણો. દ્રશ્ય પ્રકાશ છે આ બધો રહ્યો, કેવો પ્રકાશ કહેવાય? દ્રશ્ય પ્રકાશ. એના કિરણો ક્યાં થઈને? પ્રકાશ કિરણો પારદર્શક પટલ અને નેત્રમણિ દ્વારા નેત્ર પટલ ઉપર આપાત થાય છે. તો અહીંથી પ્રકાશના કિરણો આ નેત્ર પારદર્શક પટલ નેત્રમણિમાંથી પસાર થઈ અને કોના ઉપર? આ નેત્રમણિ ઉપર આપાત થતા હોય છે. તેથી પ્રકાશગ્રાહી કોષો એટલે કે શંકુ કોષો અને દંડ કોષોમાં સક્રિય કલાવી સ્થિતિમાન ઉત્પન્ન થાય છે. શું ઉત્પન્ન થશે? પ્રકાશ પડે એટલે આ કોષોની અંદર સક્રિય કલાવી સ્થિતિમાન રચાય છે. તો મનુષ્યના આંખની અંદર જે ઓપ્સિન પ્રોટીન અને રેટિનલ વિટામિન એના આલ્ડિહાઇડના બનેલા સંવેદનાગ્રાહી કોષો પ્રકાશરંજક કણ આવેલા હોય છે. તો જ્યારે પ્રકાશ આંખમાં પ્રવેશે ત્યારે ઓપ્સિનમાંથી રેટિનલનું વિયોજન કરે છે અને પરિણામે ઓપ્સિનની રચનામાં ફેરફાર થતો એ પટલની સંવેદનશીલતા બદલાય છે. તો અહીંયા આંખમાં જોવા માટેની જે ક્રિયા છે એની અંદર આપણે જોઈએ તો પારગમ્યતા એટલે પારદર્શકતાની અંદર એ ફેરફાર કરતું હોય છે. કોણ? રેટિનલ અને સ્ક્રોટોપ્સિન વિઘટન થવાથી સ્ક્રોટોપ્સિનની સંરચનામાં ફેરફાર થાય છે. ઓપ્સિન અહીંયા આપી છે, સ્ક્રોટોપ્સિનમાં ફેરફાર થતો હોય છે, જેથી એ ફેરફાર થતો પટલની પ્રવેશશીલતા બદલાય છે, જેને કારણે પ્રકાશગ્રાહી કોષોની અંદર કલાવી સ્થિતિમાનમાં તફાવત સર્જાય છે. અને આના પરિણામે ઉત્પન્ન થતો સંકેતો એ દ્વિધ્રુવીય ચેતાકોષો દ્વારા ચેતાકંદ કોષો સક્રિય કલાવી સ્થિતિમાં ઉત્પન્ન કરે છે. તો આના ઉપર જ્યારે પ્રકાશ પડે છે આની અંદર સક્રિય કલાવી સ્થિતિમાં રચાય, એ સક્રિય કલાવી સ્થિતિમાં દ્વિધ્રુવીય ચેતાકોષોમાંથી ચેતાકંદમય કોષોમાં સર્જાય છે. એટલે આગળ વધતું જશે ઉર્વેગ, અને એ ઉર્વેગની સંવેદના કોના દ્વારા? દ્રષ્ટિ ચેતા દ્વારા ક્યાં જશે? આપણા આંખની અંદરથી દ્રષ્ટિખંડોમાં જાય છે. આપણા દ્રષ્ટિખંડો મધ્ય મગજમાં આપણે ભણ્યા હતા ત્યાં જતા હોય છે અને ત્યાં જોવાની ક્રિયા થતી હોય છે. તો આ ઉર્વેગની દ્રષ્ટિચેતાની એક જોડ મગજના દ્રષ્ટિબાહ્યક વિસ્તારની અંદર, બાહ્યકનો વિસ્તાર છે ત્યાં ઉર્વેગનું પૃથ્થકરણ થાય છે અને પૂર્વ સ્મૃતિ અને અનુભવોને આધારે નેત્રપટલ પર એ ચિત્ર રચાય છે. તો આગળના કોઈ સ્મૃતિ યાદ રાખવી હોય એના આધારે પણ થતો નવી ચિત્ર રચાવવાની ક્રિયા પણ થતી હોય છે. તો આ રીતે આપણે જોવાની ક્રિયા થતી હોય છે. તો આંખની આ રચનાની અંદર આપણે અહીંથી પ્રતિબિંબ નેત્રપટલના કોષો ચેતા દ્વારા કહેવા ગયા બૃહદ મસ્તિષ્ક બાહ્યકના દ્રષ્ટિ વિસ્તાર છે, મધ્ય મગજમાં આવેલા દ્રષ્ટિખંડનો વિસ્તાર છે, ત્યાં જશે અને એ પૃથ્થકરણ કરી અને મગજની અંદર એ ચિત્ર રચાતું હોય છે અને એ જોવાની ક્રિયા આપણે કરતા હોઈએ છીએ. ચલો હવે આપણે આગળ જોઈશું કાનની રચનાની વાત કરીશું. હવે કાન શ્રવણ અને શરીરનું સમતોલન જાળવતું સંવેદી અંગ છે એની વાત. ચલો હવે માનવ કાનની રચનાની વાત કરીશું. તો સોભળવા અને શરીરના સમતોલન જાળવતું અંગ હોય તો આપણું કાન છે. તો કાનની રચનાની અંદર 3 ભાગ છે: બાહ્યકર્ણ, આખો ભાગ, મધ્યકર્ણ અને અંતઃકર્ણ. તો પહેલાં આપણે બાહ્યકર્ણની વાત કરીએ તો બાહ્યકર્ણની અંદર કર્ણપલ્લવ અને કર્ણનળી આવે. બરાબર. તો અવાજ ઉત્પન્ન કરતા હવાના તરંગોને એકત્રિત કરે છે
અને કર્ણપલ્લવની જે ત્વચામાં અને ગુહામાં અતિ સૂક્ષ્મ વાળ અને મીણનો સ્ત્રાવ કરતી ગ્રંથિ આવેલી હોય છે. તો આપણે બાહ્યકર્ણની અંદર કર્ણપલ્લવ અને કર્ણનલિકા છે. તો ગોળ થોડું ઘણું ઘરણી આકારનું આમ જોવું છે, આમ ગોળ અને ઘરણી આકારનું બહારની કડકદાર જે છે આ કડક છે એને હેલિક્સ કહેવાય. નીચેનો આ છે એને લોબ્યુલ્સ કહીશું આપણે. આ લોબ્યુલ્સ કહીશું આપણે. યારે નળ લટકતો ભાગ છે અને ઉપર આ કડક ભાગ છે એને હેલિક્સ કહીશું આપણે. તો અહીંયા નીચેનો ખંડ નરમ લોબ્યુલ્સ તરીકે આપણે એને ઓળખીએ છીએ. શું કાર્ય કરે છે? આ ભાગ જે છે એ આ કર્ણપલ્લવની જે ગુહા છે એની અંદર આપણે કર્ણનલિકાની વાત કરીએ પછી તો અવાજ ઉત્પન્ન કરતા હવાના તરંગોને આ ભાગ શું કરે છે? એકત્રિત કરતો હોય છે. બીજો ભાગ છે કર્ણનલિકા. તો અંદરની તરફ આગળ વધી કર્ણપટલ સુધી લંબાયેલી જે નલિકામય જે ભાગ છે એસ આકારની, એને આપણે આ એસ આકારની નલિકામય ભાગ છે એને કર્ણનલિકા કહીશું આપણે. કર્ણનલિકાની ઉપરના ભાગની અંદર વાળ આવેલા હોય છે. શું આવેલું છે? વાળ છે. અહીંયા વાળ હોય છે અંદરના ભાગે વાળ, જે ગાળવાનું કામ કરશે હવાને. તો ધૂળના રજકણોને અંદર આવતા અટકાવે છે. કર્ણનલિકાની અંદરની બાજુએ મીણનો સ્ત્રાવ કરતી એક મીણ ગ્રંથિ આવેલી છે, જે ભૂખરા રંગના ચરબીયુક્ત પદાર્થનો સ્ત્રાવ કરે છે. જે આપણે મેલ કાઢીએ છીએ બધું મીણ છે એની અંદર ધૂળના રજકણો પવનના સપાટા સાથે અંદર જતા રહેતા એ મીણના સ્ત્રાવમાં ચોંટી જશે અને આપણે કે મેલ બની ગયો. તો એ મીણ ગ્રંથિ છે અહીંયા, અને એ મીણ ગ્રંથિમાંથી મીણનો અહીંયા શું થયેલો હોય? એ સ્ત્રાવ થયેલો ભૂખરા રંગના ચરબીયુક્ત પદાર્થનો સ્ત્રાવ, જેને કાનનું મીણ કહીશું આપણે. નલિકાના અસ્તરનું રક્ષણ અને ઊંજણ તરીકેનું કામ કરે છે. ચલો મધ્યકર્ણની વાત કરીશું. મધ્યકર્ણની અંદર કર્ણપટલ અને કર્ણાસ્થિઓની વાત કરવાની આવશે. તો મધ્યકર્ણનો ભાગ છે એની અંદર કર્ણપટલ અને કર્ણાસ્થિઓ, હથોડી, એરણ અને પેકડું અસ્થિઓ આપણે વાત કરી હતી આગળ. તો પાતળું અંડાકાર કલા છે જે તંતુમય સંયોજક પેશીનું બનેલું છે. તંતુમય સંયોજક પેશીનો કર્ણપટલ બનેલો હોય છે, બરાબર. તો આ કર્ણપટલ જે રહ્યું એ બહારની બાજુ ત્વચા દ્વારા અને અંદરની બાજુ શ્લેષ્મ કલા દ્વારા, બહારની બાજુ ત્વચા સાથે અને અંદરની બાજુ શ્લેષ્મ કલા સાથે જોડાયેલ હોય છે. તો કર્ણપટલની અંદર બે છિદ્રો આવેલા હોય છે. ઉપરના છિદ્રને અંડાકાર ગવાક્ષ અને નીચેના છિદ્રને ગોળ ગવાક્ષ તરીકે આપણે એને ઓળખીએ છીએ. તો અહીંયા આપણે આ કર્ણપટલની વાત કરી. હવે કર્ણાસ્થિઓ, તો મધ્યકર્ણની અંદર 3 અસ્થિ આવેલા છે. એક કાનની અંદર હથોડી, એરણ, પેગડું. આ બાજુના કાનમાં હથોડી, એરણ અને પેગડું. આ 3 મધ્યકર્ણના અસ્થિઓ આવેલા હોય છે. તો અહીંયા સાંકળની માફક એકબીજા સાથે જોડાયેલા છે. તો એ અંદર પેગડું જે રહ્યું એ શંખિકાના અંડાકાર ગવાક્ષ સાથે જોડાયેલ છે. તો આ પેગડું જે રહ્યું એ અંડાકાર ગવાક્ષ સાથે જોડાયેલ છે. જુઓ છે, તો અહીંયા અંડાકાર ગવાક્ષ સાથે જોડાયેલ હોય છે. અવાજના મોજાનું વહન કર્ણપટલથી અંતઃકર્ણ સુધી કરે છે. આનું કાર્ય શું છે? પોલા છે એટલે અંદર ધ્વનિના તરંગો જે રહેલું વહન છે અંતઃકર્ણ સુધી કરે છે. અને એ અવાજના મોજાને 20 ગણો વધી ધ્વનિની વિસ્તાર વધારતો હોય છે, એની તીવ્રતામાં વધારો કરતું હોય છે. ચલો કર્ણકંઠનળી. મધ્યકર્ણ ગુહાને કંઠનળી સાથે જોડતી જે માર્ગ છે એને કર્ણકંઠનળી, કર્ણકંઠ નળી કહીશું આપણે. તો એ કર્ણપટલ પર બંને બાજુના દબાણને સંતુલિત કરવામાં ભાગ ભજવે છે. વધારાની હવા ત્યાં થઈને બહાર નીકળી જતી હોય છે. તો આપણે મોઢું બંધ કરીએ અને જોરથી હવા બહાર કાઢીએ તો કાનમાં થઈને બહાર નીકળશે. એનું મધ્યકર્ણમાં થઈને હવા બહાર નીકળી જતી હોય છે અહીંયા થઈને, બરાબર. આ મધ્યકર્ણ ગુહા. તો મધ્યકર્ણ અને કંઠનળી વચ્ચે જે નળી છે એને આપણે કર્ણકંઠ નળી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તો કર્ણપટલની અંદર અને બહારની બાજુ હવાના દબાણની એ સમતુલા જાળવે છે. તો આ રીતે મધ્યકર્ણની વાત થઈ. હવે અંતઃકર્ણની વાત કરવી છે. તો અંતઃકર્ણ પ્રવાહીથી ભરેલી એક રચના છે. લસિકાયુક્ત બધું પ્રવાહીથી ભરેલી એક રચના છે આખી, એને આપણે અંતઃકર્ણ કહીશું આપણે. તો અસ્થિકુહર અને કલાકુહર સળંગ નલિકામય રચના છે અને નલિકાઓની અંદર બાહ્ય લસિકા પ્રવાહીથી ઘેરાયેલી કલાકુહર ગોઠવાયેલું હોય છે. તો અહીંયા સળંગ નલિકામય જે આ રચના છે આખી એને આપણે અસ્થિકુહર તરીકે આપણે ઓળખીશું. અને એની અંદર અંતઃલસિકાથી ભરેલો ભાગ છે એ કલાકુહર કહીશું આપણે.
તો અંદર અંતલસિકા પ્રવાહી બધું ભરેલું હોય છે એને આપણે કલાકુંવર કહીશું. તો સળંગ નલિકામાં જે રચના છે એની આખી અસ્થિકુંવર અને અંદર પ્રવાહી જે ભરેલી રચના ભાગ છે એને કલાકુંવર કહીશું આપણે. બરાબર. તો અહીંયા 3 ભાગ છે: અર્ધવર્તુળી નલિકા, ઉદરિકા અને શંખિકા, એમ 3 ભાગ પડતા હોય છે. તો વેસ્ટિબ્યુલર અંગ અને શંખિકા એવા 2 ભાગ પડશું. તો આખો આ વેસ્ટિબ્યુલર અંગ કહીશું અને આ ભાગ છે શંખિકા. તો વેસ્ટિબ્યુલર અંગની અંદર 2 ભાગ છે, અર્ધવર્તુળી નલિકા અને ઉદરિકાનો ભાગ કહીશું આપણે. તો પહેલાં આપણે અર્ધવર્તુળી નલિકાની વાત કરીશું. તો અંતઃકર્ણની અંદર શંખિકાના ઉપર વેસ્ટિબ્યુલર અંગ આવેલું છે. તો શંખિકાના ઉપરનો આ ભાગ છે એને આપણે વેસ્ટિબ્યુલર અંગ કહીશું. અને એ વેસ્ટિબ્યુલર અંગમાં 2 ભાગ છે, એક અર્ધવર્તુળી નલિકા અને બીજો છે ઉદરિકા. તો અર્ધવર્તુળી નલિકાની વાત કરીશું. તો અર્ધવર્તુળી નલિકાઓ 3 છે. એક અગ્ર, પશ્ચ અને પાર્શ્વ 3 અર્ધવર્તુળી નલિકાઓ એકબીજાના કાટખૂણે ગોઠવાયેલી હોય છે. તો પટલીય નલિકાઓ અસ્થિ નલિકાઓના બાહ્ય લસિકાથી ડૂબેલી રહે છે. તો આ બધી પટલીય નલિકાઓ જે રહીએ અસ્થિકુંવરથી પેલા જે લસિકા પ્રવાહીથી ડૂબેલી હોય છે. તો એના ફૂલેલો ભાગ જે છે એને તુંબિકા કહીશું અને એની અંદર રોમમય કોષો આવેલા જેને ક્રિસ્ટા કહીશું આપણે. તો અહીંયા આપણે એ અર્ધવર્તુળી નલિકા જે છે એની અંદર યુટિકલના બંને છેડે ખુલતી હોય છે. આ યુટિકલ ઉદરિકાના ફૂલેલો ભાગ છે, યુટિકલ છે એના બંને છેડે ખુલતી હોય છે. અને આ જે ફૂલેલો ભાગ છે એને તુંબિકા કહીશું અને એ તુંબિકાની અંદર રોમમય કોષો આવેલા છે એને ક્રિસ્ટા કહીશું આપણે. એને શું કહેવાય? ક્રિસ્ટા કહે છે. દરેક તુંબિકાની અંદર રોમમય સંવેદી કોષો આવેલા છે એને ક્રિસ્ટા કહીશું. જ્યારે આપણે હલનચલનમાં શીર્ષનું કરીએ ત્યારે પ્રવાહીનું દબાણ થાય છે લસિકાનું અને એ પ્રવાહીની દબાણની સંવેદના તરત જ આ ક્રિસ્ટાના કોષો ગ્રહણ કરે છે અને એની સાથે ચેતા છે એ ચેતા દ્વારા આગળ મોકલે સમતોલન જાળવવાનું કામ કરશે. તો આ તુંબિકાની વાત કરી, સમતોલન જાળવવાનું કામ કરે છે. તો આ અર્ધવર્તુળી નલિકાની વાત થઈ. ચલો ઉદરિકાની વાત કરીએ. તો ઉદરિકામાં સેક્યુલી અને યુટિકલની સમાવતી રચના છે. બરાબર. તો એની વાત કરીએ આપણે. કોણ? ઉદરિકાની વાત કરીએ. ઉદરિકા એક કોથળી જેવી 2 કોટરની બનેલી રચના છે. આ કોથળી જેવી રચના છે એને 2 કોટરો છે એની અંદર. એક મોટા કોટરને યુટિકલ કહેવાય. આ કયો ભાગ છે? યુટિકલ છે, મોટું કોટર છે એને. અને નાનું કોટર જે છે એને આપણે સેક્યુલી કહીશું આપણે. તો નાના કોટરને આપણે શું કહીશું? સેક્યુલી કહીશું આપણે. બરાબર. તો સેક્યુલી કહીશું. તો મોટા કોટરને યુટિકલ અને નાના કોટરને સેક્યુલી કહીશું આપણે. હવે આ ઉદરિકા રહીએ શંખિકામાં ખુલે છે. તો ઉદરિકા શેમાં ખુલે? શંખિકામાં ખુલતી હોય છે. તો અહીંયા આપણે સેક્યુલી યુટિકલના ઉપસેલા ભાગને મેક્યુલા કહીશું. તો અહીંયા યુટિકલની દિવાલ ઉપર, યુટિકલની દિવાલની અંદર ઉપસેલો જે ભાગ છે એને રોમમય સંવેદી કોષો જે ધરાવે છે ઉપસેલો એને આપણે મેક્યુલા યુટિકલ કહીશું આપણે. એને ઉપસેલો ભાગ છે ને મેક્યુલા, અને શેની અંદર છે? યુટિકલની અંદર છે એટલે મેક્યુલા યુટિકલ કહીશું. અને આ ભાગ છે જે સેક્યુલીની અંદર ઉપસેલો ભાગ છે એટલે એને મેક્યુલા સેક્યુલી કહીશું આપણે. મેક્યુલા સેક્યુલી તરીકે ઓળખીશું. તો આ રોમમય સંવેદી કોષો છે. રોમમય સંવેદી કોષોનો સમૂહ છે એની અંદર પણ. બરાબર. તો આ રોમમય સંવેદી કોષો જે રહ્યા એ આધાર કોષો પણ ધરાવતા હોય છે. આધાર કોષો ઘણા બધા સ્ફટિકો ધરાવે છે અને કર્ણાશ્મો કહીશું આપણે એની અંદર. શું કહીશું આપણે એને? કર્ણાશ્મો કહીશું. જે કાદમાના પથ્થર કહીશું. અને એ કર્ણાશ્મો કેલ્શિયમ કાર્બોનેટ અને પ્રોટીનના બનેલા હોય છે. તો કર્ણાશ્મો શાના બનેલા છે? કેલ્શિયમ કાર્બોનેટ અને પ્રોટીનના બનેલા હોય છે. તો આ અર્ધવર્તુળી નલિકા અને ઉદરિકા એટલે કે વેસ્ટિબ્યુલર અંગની આપણે વાત કરી. હવે જોઈશું શંખિકા. શંખિકા કલાકુંવરની અંદર એક ગૂંચળામય જે ભાગ છે એને આપણે શંખિકા કહીશું આપણે. બરાબર. શંખિકાની કલા રેસેનર કલા અને બેસિનર કલા બાહ્ય લસિકા પ્રવાહીથી ભરેલા અસ્થિકુંવર ઉપર રહેલા વેસ્ટિબ્યુલર સ્કેલા વેસ્ટિબ્યુલી અને નીચેના ભાગને સ્કેલા ટેમ્પને 2 ભાગમાં વહેંચે છે. તો આ કલાકુંવરનો ગૂંચળામય ભાગ છે એની અંદર 2 કલાઓ છે. કઈ કઈ કલા દેખાય છે? એક અહીંયા આપણે જોઈએ તો એક રેસેનર કલા છે વચ્ચે પડદો, અને બીજો બેસિલર કલા એટલે આધાર કલા છે. એ ભાગને કારણે એ 2 ભાગ છે. ઉપરનો ભાગ છે અને સ્કેલા વેસ્ટિબ્યુલી અને નીચેનો સ્કેલા ટેમ્પેની કહીશું આપણે.
તો 2 ક્વાર્ટરમાં વહેંચી દેશે. આમ 3 ક્વાર્ટરો, 3 નળીઓ દેખાય છે. જુઓ, સ્કેલા વેસ્ટિબ્યુલાઈ, સ્કેલા ટેમ્પેની કહીશું આપણે. તો આ વચ્ચેનો જે ભાગ છે એ સ્કેલા મીડિયા કહીશું આપણે એને. વચ્ચેના ભાગને આપણે શું કહીશું? સ્કેલા મીડિયા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તો અંતલસિકા એની અંદર ભરેલું હોય છે. તો શંખિકાના પાયાના ભાગે સ્કેલા વેસ્ટિબ્યુલી અંડાકાર ગવાક્ષ, જ્યારે સ્કેલા ટેમ્પેની ગોળાકાર ગવાક્ષમાં અંત પામે છે. તો શંખિકાના પાયાનો જે વેસ્ટિબ્યુલી ભાગ છે એ અંડાકાર ગવાક્ષમાં રહ્યો ભાગ આવશે અને આ ભાગ ગોળાકાર ગવાક્ષમાં અંત પામતો હોય છે. બરાબર. તો વચ્ચેનો જે ભાગ છે કોર્ટિકાય છે. વચ્ચેના ભાગની અંદર શું છે? કોર્ટિકાય. સોંભળવા માટેના જે કોષો છે આરાય છે મેન. કયા? કોર્ટિકાય. તો આધાર કલા ઉપર રોમમય કોષો ધરાવતી રચના છે. બેઝિલર કલા કહીશું આધાર કલા. તો આધાર કલાના ઉપર રોમમય સંવેદી કોષો છે એને આપણે કોર્ટિકાય કહીશું. બરાબર. તો આ રોમમય કોષો કોર્ટિકાયની અંદરની બાજુ હરોળમાં ગોઠવાયેલા છે. આમ હરોળમાં ગોઠવાયેલા છે. અને રોમ કોષોના પાયાના છેડે અંતર્વાહી ચેતાતંતુનો ખૂબ નજીકના સંપર્કમાં હોય છે. અને એ રોમમય ટોચના ભાગેથી ત્રિપરિમાણીય પક્ષમ સ્વરૂપી પ્રવર્તો નીકળે છે. અને આ કોર્ટિકાયના રોમમય કોષો શ્રવણગ્રાહી કોષો તરીકે વર્તે છે. તો રોમમય કોષોની ઉપર ટેક્ટોરિયલ કલા આવેલી હોય છે. સ્થિતિસ્થાપક કલા જે છે એના શું કહે છે? આ કોષો ઉપર જે કલા છે એને શું કહેવાય? ટેક્ટોરિયલ કલા કહીશું આપણે. આનું શું કહેવાય? ટેક્ટોરિયલ કલા કહીશું. અને દરેક આ રોમમય કોષોની અંદર ચેતા નીકળતી હોય અને એ ચેતા જોડાઈને બહાર નીકળે છે એને આપણે શંખિકા ચેતા કહીશું. અને ચેતા આપણા મગજની અંદર શ્રવણ ખંડોમાં જશે અને સાંભળવાની ક્રિયા થતી હોય છે. તો આ કોની વાત કરીએ આપણે? કોર્ટિકાયની વાત કરી લીધી. બરાબર. તો રોમમય કોષો આવેલા છે એની અંદર, એની વાત થઈ જઈ. ચલો, સાંભળવાની ક્રિયાવિધિ કેવી રીતે થાય છે એની અંદર? સાંભળવાની ક્રિયાવિધિ કાનમાંથી કઈ રીતે થાય? રચનાની આપણે વાત કરી. બાહ્યકર્ણ, મધ્યકર્ણ અને અંતઃકર્ણ. તો બાહ્યકર્ણ અવાજના તરંગોને મેળવી કર્ણનલિકા મારફતે ક્યાં પહોંચાડે છે? કર્ણપટલ તરફ મોકલે છે. હવે કર્ણપટલ અવાજના તરંગોનો પ્રતિચાર રૂપે ધ્રુજે છે. તો અહીંયા આપણે બાહ્યકર્ણ અવાજના તરંગો જે રહે બધા તરંગોને આમ મેળવી અને કર્ણનલિકામાં દોરવે છે અને એ આ કર્ણપટલમાં જશે એટલે કર્ણપટલનો ભાગ ધ્રુજે છે, વાઇબ્રેટ થાય છે. બરાબર. તો આ કર્ણપટલ અવાજના તરંગોના પ્રતિચાર રૂપે ધ્રુજે છે અને ધ્રુજારી હથોડી એરન પેગડીમાંથી વહન પામી એ ધ્રુજારી જ રહી એ ક્યાંથી? આમાં થઈને પસાર પામી ગોળાકાર ગવાક્ષની અંદર પહોંચે છે. એ ગોળાકાર ગવાક્ષવાળો ભાગ છે એના દ્વારા ધ્રુજારી શંખિકાના પ્રવાહીમાં આવે છે. તો ક્યાં આવશે? ત્યાંથી ગોળાકાર ગવાક્ષનો આ ભાગ છે ત્યાંથી એ ક્યાં આવે છે? અહીંયા આવતું હોય છે આ પ્રવાહીની અંદર. એટલે આ પ્રવાહી ધ્રુજે છે, વાઇબ્રેટ થાય છે આખો ભાગ. બરાબર. અને લસિકામાં તરંગો ઉત્પન્ન કરે છે. તો લસિકાના તરંગો આધાર કલામાં હલનચલન પ્રેરે છે. લસિકાના આ આધાર કલા જે રહે એની અંદર હલનચલનો પ્રેરે છે. અને એ સંવેદના પેલા રોમમય સંવેદી કોષો તરત જ ગ્રહણ કરે છે. તો આ આધાર કલાનું હલનચલન રોમમય કોષો ગ્રહણ કરીને ટેક્ટોરિયલ કલા ઉપર દબાણ લાવે છે અને પરિણામે અંતર્વાહી ચેતા, શંખિકા ચેતા, ઉર્મી વેગ ઉત્પન્ન થાય છે. તો આ ઉર્મી વેગ છે અંતર્વાહી ચેતાતંતુના મગજના શ્રવણ બાહ્યકની અંદર શ્રવણ ખંડ છે એની અંદર પહોંચે છે. બરાબર. અને ઉર્વેગનું પૃથ્થકરણ કરી અને સાંભળવાની ક્રિયા થતી હોય છે. તો આમાંથી એ ઉર્વેગ ચેતા દ્વારા કયો જાય? મગજમાં જાય. અને મગજની અંદર બાહ્યકમાં ભાગ પણ હતા. બૃહદ મસ્તિષ્ક બાહ્યકમાં પણ સાંભળવાના ભાગો હતા અને શ્રવણ ખંડો મધ્ય મગજમાં આવેલા હતા આપણે. તો એની અંદર એ સાંભળવાની ક્રિયા કરાવે છે. તો આ રીતે આપણે ધ્વનિના તરંગો પહોંચી અને સાંભળવાની ક્રિયા થતી હોય છે. તો સાંભળવાનું અંગ અંતઃકરણમાં કોણ છે? કોર્ટિકાય છે. હવે ચેતાતંત્રની અનિયમિતતાઓની અંદર જોઈએ તો મલ્ટિપલ સ્ક્લેરોસિસ, પાર્કિન્સન્સ રોગ અને રોજણ કહીએ છીએ આપણે. તો મલ્ટિપલ સ્ક્લેરોસિસ એ દીર્ઘકાલીન ચેતાતંત્રનો રોગ છે. તરુણ અને મધ્ય ઉંમરની વ્યક્તિઓને થઈ શકે છે. તો મગજ અને કરોડની ચેતાઓની ફરતે કયું આવરણ હોય? મજ્જી ચેતાતંતુની ફરતે કયું આવરણ હોય? મજ્જાપડ આવેલું હોય છે. અને એ મજ્જાપડ આ ભાગને અસર પહોંચાડતું હોય છે. કેટલાક ભાગમાં મજ્જાપડ એ તૂટી જાય તો એ ભાગની અંદર ઉર્વેગ આજુબાજુ પ્રસરી જાય છે. તો પગોની અંદર અસ્થિર હલનચલન થાય,
આંખોનું ઝડપી અનૈચ્છિક હલનચલન થાય અને બોલવામાં ખામી પડે, વધી કે ઓછા પ્રમાણમાં પક્ષઘાત લકવો થવાથી પણ મૃત્યુ થઈ શકે છે. એ ભાગ લકવો પણ પડી જાય, કારણ કે એ ભાગમાં સંવેદના પૂરતી પહોંચે જ નહીં, કારણ કે વચ્ચે શું થયું, કેનાલ તૂટી જઈ તો પાણી બધું જેમ ખેતરોમાં વળી જતું આગળ નથી જતું, એવી રીતે આપણું આવરણ છે ઉપરનું વજ્જાપડ એ તૂટી જાય છે, નાશ પામે છે. એના કારણે ઉલ્લેખ આજુબાજુ પ્રસરી જાય છે, જે તે અંગને પહોંચતો નથી અને પગના ભાગોની અંદર વધારે થતું હોય છે આવી અસર. એ રોગ છે મલ્ટિપલ સ્ક્લેરોસિસ. પાર્કિન્સન્સ રોગ, ન્યુરોટ્રાન્સમીટર કયું ડોપામાઇનના ઉણપને કારણે થતો આ રોગ છે પાર્કિન્સન્સ રોગ. અને આ ઉંમર સાથે સંકળાયેલ છે. ધ્રુજારી, કઠોરતા, એકદમ કડક સ્વયંસ્ફૂર્તિ હલનચલન દર્શાવે, સ્વયંસ્ફૂર્તિ પોતાની રીતે હલનચલન થયા જ કરે. રોજણ, કશેરુકાઓ વચ્ચેની જે ગાદી છે અને એ ગાદીમાં ઘસારો થવાથી આ તો ગાદી ખસી જવાથી આપણી ચેતાને એ દબાવે છે અને એના કારણે એ પગમાં ઝંઝણાટી થાય છે. એને આપણે સાયટિકા નર્વ ઉપર અસર થઈ છે, બરાબર. તો આપણે કે નસ દબાય છે, ગાદી ખસી ગઈ છે, એને અસરને કારણે અસહ્ય દુખાવો થતો હોય છે. તો પીઠ છે, બરાબર, જંગનો ભાગ છે, પગના સતત દુખાવો થતો હોય છે, ઝણઝણાટ એટલે ચાલવામાં પણ તકલીફ પડતી હોય છે. તો આ રોગ એટલે એ રોજણ તરીકે આપણે એનો ઓળખીએ છીએ, બરાબર. તો આટલો ભાગ આપણો અહીંયા આ પાઠની અંદર બાકી હતો, એ પૂર્ણ કરીએ છીએ સંવેદી અંગોનો.